भक्त आर्तदास भीम भईंकर शिष्य आर्तदास लिखिले कहले जगन्नाथंक मंदिर जगन्नाथଙ୍କ ମନ୍ଦିର जगन्नाथंक मंदिर ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର झरी पड़िब पथर झरी पड़िब ପଥର जगमोहन रे चतुर्धा मूर्ति ଜଗମୋହନରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂରତି जगमोहन रे चतुर्धा मूर्ति ଜଗମୋହନରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂରତି रही बेटी माँ सतेरा मोहजा ଲେଖବାଇ ମୋ ଭଜ ଲେଖବାଇ हरि भजोथा रे हरि भजोथा ହରି ଭଜୁଥା ରେ ହରି ଭଜୁଥା हरि भजोथा निरते रही मोहजा ଲେଖବାଇ ହରି ଭଜୁଥା ନିରନ୍ତେ ରହି ମୋ ଭଜ ଲେଖବାଇ ज्ञानी मणि मंडली भक्त भीम भई भीम भईंकर शिष्य होचन के ना भक्त आर्तदास बेनुपुड़ा मठर जो प्रतिष्ठाता आर्तदास लिखिले आर्तदास मालिकारे मालिकारे केवल पंचसखा मान कौन लिखी ना पंचसखा मान सहित अनेक कलिजुगर भविष्य कहू जा मालिका लिखिं शिखर दास नील सुंदर गीता भक्त आर्तदास आर्तदास मालिका सालवेगर सालवेग मालिका से भली जे कि दासिया बाबुरी से मध्य मालिका मध्य लिखिं सारंग दासंगर मालिका मध्य रही भविष्य कथा मध्य लिखा से भली फ्रांस भविष्य द्रष्टा भविष्य वक्ता नोस्ट्राडामस ये मध्य भविष्यवाणी कही मालिका प्रोफेसर हराल जॉन डिक्सन संत सूरदास ये मध्य भविष्यवाणी कर आंध्र प्रदेश गुरु वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी ये मध्य भविष्य कथा कही मालिका तेणु ये सब भविष्य कथा भक्त आर्तदास कहले जगन्नाथ मंदिर झड़ी पड़ पत्थर नहीं ये कथा को चकड़ा लगाण रे अच्युतानंद महापुरुष लिखिले कौन कहले बोले फाटिब देउड़ा घर पड़िब जे पथर आउ जगमोहन रे रहिबे साई मा सार्ध तेरा साई मा सार्ध तेरा सुजाने साई मा सार्ध तेरा साई मा सार्ध तेरा हे सुजाने साई मा सार्ध तेरा ज्ञानी गुणी मंडली सुधीजने आपण मानकर मन थिबो गोटे कथा आमे कहिथुरु बहुत दिन तळी ए मालिका वचन आलोचना आमे करिछु आपण सुनिथिबे हमर कथा नुहे महापुरुष माने लिखिथिले आमे निमित्त मात्र महापुरुष माने मालिकारे लिखिथिले श्रीमंदिर चारि द्वार खोला करिबी मुही आमे कहिथुरु मालिकारे अनेक दिन तळी आपण माने सुनिथिबे रत्न भंडार चाबी केते बेले मिलिबो रत्न भंडार खोला केते बेले हेबो एकता आलोचना आमे करनु आपण माने सुनिथिबे मिछ नुहे मालिका रत्न भंडार केते बेले खोला हेबो केते बेले ना जेते बेले श्रीमंदिर चारि द्वार खोला हेबो एकता अतीत में आलोचना करिछु मालिका वचन आपण सुनिथिबे आज देखन आगु आपण देखिबे से संकेत गुड़िक आपण जणा गलानी वर्तमान राजनैतिक क्षेत्र राजनैतिक व्यवस्था जहाँ ये राजनैतिक व्यवस्था रे आगु मध्य ये संभावना रही खूब निकट भविष्य खूब निकट भविष्य आउ किछि दिन परे मालिकार एक कथा सत्य होबाकू जाउची जा 600 वर्ष तले कागज कलम नथिला तालपत्र लेखनी साहाଯ୍ୟ अच्युतानंद लिखिथिले रत्न भंडार खोला केबे बहुत नु खोला आईन किंतु खोला केबे हेबो संपूर्ण रत्न केतेबेले गणति हेबो केतेबेले तार आकलन करा जीवो रत्न भंडार केते धन संपत्ति रहीची केते कोन रहीची तार आकलन केतेबेले करा जीवो ना जेतेबेले चारि द्वार श्रीमंदिर खोला हेबो ये कथा मालिकार आपण सुनि जने आगुरा में कहि
ତେଣୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲା ହେବ, ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ହେବ ନାଇଁ। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଚକଡ଼ା ଲଗାଣରେ କହିଲେ ଫାଟିବ ଦେଉଳ ଗର୍ଭ ପଡ଼ିବ ଯେ ପଥର, ଏ ଜଗମୋହନରେ ରହିବେ ସାଇ ମା ଶାରଦ 13। ସାଇ କଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ 13 ମାସ ରହିବେ ଜଗମୋହନରେ। ବୋଲିଏ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜୀ କି ଜୟ। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସଥି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଳିକା ବଚନ କେତେ ସତ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଦେଉଳ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଠାଟ ରହିବା କଥା ବା ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଗବେଷକମାନେ ଗବେଷଣା କରିକି ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ହରି ଅର୍ଜୁନ ଚଉତିଶାରେ ଲେଖିଲେ। ମାଳିକାର ନାମ ହେଲା ହରି ଅର୍ଜୁନ ଚଉତିଶା। କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ବସିବ ଯେ ଗୋତ୍ର ପକ୍ଷୀ ତୋତେ ଓଡ଼ା ଚୋଳେ, ବସିବ ଯେ ଗୁଧ୍ର ପକ୍ଷୀ ତୋ ଦେଉଳ ଚୂଳେ, ଖସିବ ପଥର ଖଣ୍ଡ ପଡ଼ିବ ଯେ ତଳେ, ଖସିବ ପଥର ଖଣ୍ଡ ପଡ଼ିବ ଯେ ତଳେ, ବତାସରେ ନୀଳ ଚକ୍ର ବକ୍ର ହେବ ବାହାରେ, ବତାସରେ ନୀଳ ଚକ୍ର ବକ୍ର ହେବ ବାରେ, ବସିବ ଯେ ଗୁଧ୍ର ପକ୍ଷୀ ତ ଦେଉଳ ଚୂଳେ, ଖସିବ ପଥର ଖଣ୍ଡ ପଡ଼ିବ ଯେ ତଳେ। ଯାହାକୁ ଆର୍ତ୍ତଦାସ କହିଛନ୍ତି ଚକଡ଼ା ଲଗାଣରେ ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ, ସେଇ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ବସିବ ଯେ ଗୁଧ୍ର ପକ୍ଷୀ ତ ଦେଉଳ ଚୂଳେ, ସେହି ସମୟରେ ଖସିବ ପଥର ଖଣ୍ଡ ପଡ଼ିବ ଯେ ତଳେ। ବାରମ୍ବାର ସେହି ସମୟରୁ ହିଁ ପଥର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଖସିବ। ଆଗକୁ ଫାଟିବ ଦେଉଳ ଗର୍ଭ ପଡ଼ିବ ଯେ ପଥର, ସେତେବେଳେ ଜଗମୋହନରେ ରହିବେ ସାଇ ମା ଶାରଦ 13। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ସେଠାରୁ ଗଣିବ ତୋରାମ 5 ଯେ ସମ୍ବତ୍ସର, ଅନେକ ଖେଳ ତୁ ଦେଖିବ ଶୁଣରେ ସୁତ ମୋରା, ଶୁଣରେ ସୁତ ମୋରା ହେ ସୁଜାନେ ଶୁଣରେ ସୁତ ମୋରା, ଶୁଣରେ ସୁତ ମୋରା ହେ ସୁଜାନେ ଶୁଣରେ ସୁତ ମୋରା। ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ଘଟଣା କ'ଣ ଘଟିବ ସଂସାରରେ? ଅତୀତରେ ମଧ୍ୟ ଜଗମୋହନ ମହାପ୍ରଭୁ ରହିଛନ୍ତି, ଏ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚେଇ ଆମେ ଦେଉଛୁ। ଅତୀତରେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗମୋହନରେ ରହିଛନ୍ତି, ବୁଝିଲେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଏହି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଗର୍ଭଗୃହ ମଧ୍ୟ ଫାଟିଥିଲା। ଆଗକୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ରହିବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗମୋହନରେ ଆଗକୁ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେଠାରୁ ଗଣିବୁ ତୋରାମ 5 ଯେ ସମ୍ବତ୍ସର, 5 ସମ୍ବତ୍ସର ସେଠାରୁ ତୁ ଗଣିବୁ। ଆଉ ଗଣିଲେ କ'ଣ ଦେଖିବୁ ନା ଅନେକ ଖେଳ ତୁ ଦେଖିବୁ ଶୁଣରେ ସୁତ ମୋର। ସଂସାରରେ ଅନେକ ଖେଳ ତୁ ଦେଖିବୁ ସେତେବେଳେ। କ'ଣ ଖେଳ ଦେଖିବୁ ସେତେବେଳେ? ସଂସାରରେ କି ଖେଳ କି ଘଟଣା ସବୁ ଘଟିବ ନା 13 ଦିନ ରାଜା ସହିତେ ପୁଣି 13 ଦଳିଆ, 13 ମାସ ରାଜା ଆସିବ ପୁଣି 13 ଟୋପିଆ, ପୁଣି 13 ଟୋପିଆ ହେ ସୁଜାନେ ପୁଣି 13 ଟୋପିଆ, ପୁଣି 13 ଟୋପିଆ ହେ ସୁଜାନେ ପୁଣି 13 ଟୋପିଆ। ବୋଲେ 13 ଦିନ ରାଜା ସହିତେ ପୁଣି 13 ଦଳିଆ। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚେଇ ଦେଉଛୁ, ଆମେ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛୁ। ଅତୀତରେ ଦେଖିଥିବେ 13 ଦିନ ଶାସନ ହେଇଥିଲା, 13 ଦଳିଆ 13 ଦଳକୁ ନେଇ ଗଠବନ୍ଧନ କରି
13 ଦଳ 13 ଦିନ ପାଇଁ ଶାସନ କରିଥିଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ବସିଥିଲେ 13 ଦିନ 13 ଦଳକୁ ନେଇ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ସମୟରେ, ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ସମୟରେ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ 13 ଦିନ ରାଜା ସହିତେ ପୁଣି 13 ଦଳିଆ, ଆଉ 13 ମାସ ରାଜା ଆସିବ ପରେ 13 ଟୋପିଆ। ଏ 13 ଦିନ ରାଜା ହେଇଥିଲେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ 13 ନମ୍ବରରେ ଯିଏ ପୁଣି ଆସିବେ ଟୋପିବାଲା ହେଇଥିଲେ। ହେଇନି କି 13 ନମ୍ବର ପୁଣି ତାପରେ ଟୋପିବାଲା ହିଁ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପରେ। କହିଲେ ରସିକ ନାଗର ନାଟୁଆ କୀର୍ତ୍ତନ ପାଟୁଆ ହାଟ କବରନ ବିପୁଳ ହାତେ ହୋଇବ ଠିଆ ହାତେ ହୋଇବ ঠিয়া হে সুজনে হাটে হইব ঠিয়া তাতে হইব ঠিয়া হে সুজনে তাতে হইব ঠিয়া। ରସିକ ନାଗର ନାଟୁଆ କୀର୍ତ୍ତନ ପଟୁଆ ହାଟକ ବରନ ବିପୁଳ ଥାଟେ ହୋଇବ ଠିଆ। ଇଏ ହାଟ ସାରିଦବ କି ରସିକ ନାଗର ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଏ ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସେତେବେଳେ ସଂସାର ହାଟ ସୌଦା ସବୁ ସାରିଦେବେ। ଧୁଆ ଧୋଇ ହେବ, ଧୁଆ ଧୋଇ ହେଲା ପରେ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ପରିଷ୍କାର ସେତେବେଳେ ହେବ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହା ଏହି ସମୟକୁ ସୂଚେଇ ହିଁ କୁହାଯାଇଛି। ଆପଣ ଏଇ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ବା ନ କରନ୍ତୁ, ବୁଝନ୍ତୁ ବା ନ ବୁଝନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ବା ନ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତି ଆଗକୁ ଏଇଆ ହିଁ ହେବ ବୋଲି ସବୁ ହାଟ ସରିବ, ଧୁଆ ଧୋଇ ହେବ। କ'ଣ ହେବ ଆପଣ ବୁଝିଯିବେ, ବୁଝିଲେ? ସେଇଥିପାଇଁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଲେ ସେକାଳେ ଉତ୍କଳ ରାଜ୍ୟରେ ପଡ଼ିଯିବ ଚହଳ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ଖସିବ ଦେଉଳ ଚୂନ ଧାର ଦେଉଳ ଚୂନ ଧାର হে সুজনে দেউড় চূন ধারা দেউড় চূন ধারা হে সুজনে দেউড় চূন ধারা। ସେକାଳେ ଉତ୍କଳ ରାଜ୍ୟରେ ପଡ଼ିଯିବ ଚହଳ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ଖସିବ ଦେଉଳୁ ଚୂନ ଧାର। ବୋଲିଏ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜି କି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧୀ ଜାନ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏ କଥା ଆମେ କହୁନୁ, ଆମେ କହୁଥିଲୁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ନା, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଏଇଆ ହେଇନଥିଲା କି ସେତେବେଳେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣେ ଦିଲ୍ଲୀ ଗାଦିରେ ଶିବ ତାହାରି ସମୟ ବାବୁ ଏପରି ହୋଇବ। କ'ଣ ହବ? ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କି ପୁତ୍ର ନାତି ଜ୍ଞାତି ଭାର୍ଯ୍ୟା ନଥିବ ତାର ଦେଶରେ କମଳ ନିଶେ ଫୁଟିବନି କର। ଦେଶରେ ସେତେବେଳେ କମଳ ଫୁଟିଥିଲା। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖି ଦେଇଥିଲେ କଥା, ଆମେ କହୁନୁ, ମାଳିକାରେ ଲେଖା ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ସେକାଳେ ଉତ୍କଳ ରାଜ୍ୟରେ ପଡ଼ିଯିବ ଚହଳ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ଖସିବ ଦେଉଳୁ ଚୂନ ଧାର। ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇ ଦେଉଳରୁ ଚୂନ ଧାର ମାନ ସବୁ ଖସିବ, ଉତ୍କଳ ରାଜ୍ୟ ଚହଳ ପଡ଼ିବ। ଦେଖିବେ ଏ ଘଟଣା। ସେଇ ସମୟରେ ଆଉ କ'ଣ ହବ? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଲେ, କହିଲେ ବାବୁରେ କ୍ଷିତିରେ ପ୍ରଳୟ ଘୋଟିବ ମେରୁ ମଣ୍ଡଳ ଯାଏ
ବନ୍ତଗିରି ଉପରେ ଋଷି ନୋହିବେ ଥାଏ ଋଷି ନୋହିବେ ଥାଏ সুজনে ঋষি নহিবে থায়ে ঋষি নহিবে থায়ে সুজনে ঋষি নহিবে থায়ে ହେଲେ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହବ ନା କ୍ଷିତିରେ ପ୍ରଳୟ ଘଟିବ ହିମମଣ୍ଡଳ ଯାଏ ହିମମଣ୍ଡଳ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ନା ସେତେବେଳେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ମରିଥିଲେ ହିମମଣ୍ଡଳ ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଆହୁରି ସେଇ ହିମମଣ୍ଡଳ ଯାଏ କ'ଣ ହେବ ନା ପ୍ରଳୟ ସବୁ ଘଟିବ ଆଉ ହିମବନ୍ତଗିରି ଉପରେ ଋଷି ନୋହିବେ ଥାଏ ହିମଗିରି ହିମାଳୟ ଯେଉଁଠି ଋଷିମୁନି ମାନେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି କାହାର ବୟସ 500 ବର୍ଷ କାହାର 1000 ବର୍ଷ କାହାର 2000 5000 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ଋଷିମୁନି ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ହିମଗିରିରେ ତପସ୍ୟାରତ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ବା ନ କରନ୍ତୁ ଏ କଥା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଅଛନ୍ତି ଋଷିମୁନି ମା ସେଠି ଆଉ ଋଷିମୁନି ମାନେ ଥୟ ହେଇକି ରହିବେ ନାହିଁ ସଂସାରର ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ଆସିଯିବେ ସେ ଋଷିମୁନି ମାନେ ମାନବ ଦେହରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ତାଙ୍କର ତପଶକ୍ତି ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟାର ବଳ ମଣିଷ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ସମାଜକୁ ସଂସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଏ ସମାଜରେ ସଂସ୍କାର ଆସିବ ଲୋକଚରିତ୍ର ଯଦି ଆଜି କୁସଂସ୍କାର ହେଇଛି ସମାଜ କୁସଂସ୍କାରିତ ହେଇଛି ଲୋକଚରିତ୍ର ଆଜି କଳୁଷିତ ହେଇଛି ଇଏ କଳୁଷିତ ଲୋକଚରିତ୍ରକୁ ସେ ଋଷିମୁନି ମାନେ ତାଙ୍କ ତପଶକ୍ତି ବଳରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସବୁ ସଂସ୍କାରିତ କରିଦେବେ ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ ବୁଝିଲେ ଏଇ କଥା ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ ଋଷିମୁନି ମାନେ ସେଠି ତପସ୍ଥି ରହିବେନି ସମାଜକୁ ଆସିବେ ଚାରିଆଡ଼େ ଜ୍ଞାନର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେବେ ତାଙ୍କ ତପଶକ୍ତି ଦେବେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଦେଶର ଶାସନ କ୍ଷମତା ରହିବେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଋଷିମୁନି ମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ତପଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିବ ସେମାନେ ସମାଜକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେବେ ଦୁନିଆକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେବେ ଯାହାକି ଆଜି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ କହିଲେ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଆଉ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହବ ନା କ୍ଷୀରଧାର ଯାଇ ବହିବ ଛତିଆ ମହାଗିରି ଜାଣିବ ତ ନିଶେ ବାବରେ ପ୍ରଭୁ ତେ ଯିବେ ଗିରି प्रभु ते जीवे गिरी মহাপ্রভু প্রভু তে জীবে গিরি প্রভু তে জীবে গিরি মহাপ্রভু প্রভু তে জীবে গিরি ସେହି ସମୟ କ୍ଷୀର ଧାର ଜହିଁ ବହିବ ଛତିଆ ମହାଗିରି ଛତିଆ ଠାରୁ କ୍ଷୀର ଧାର ସ୍ରୋତ ଛୁଟିବ ବୋଲି ମାଳିକାରେ ଲେଖା ଅଛି ସେତେବେଳେ ହବ ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଜାଣିବୁ ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ତେଜିବେ ନୀଳଗିରି ସେହି ସମୟରେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନେ ନୀଳଗିରି କହିଲେ ବଡ଼ ଦେଉଳ ଛାଡ଼ିବେ ବୋଲି ମାଳିକାରେ ଲେଖା ଅଛି ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ୱତି ଜାଣେ ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମାଳିକା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜକୁ ଚେତନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଏଇ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଘଟିବ ଏଇ ସଂକେତ ଦେଖିଲେ ଜାଣିବୁ ଏଇଆ ହେବ ତେଣୁ ତୁ ସତର୍କ ସଚେତନ ହେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଦାର ବିନ୍ଦରେ ସବୁବେଳେ ମତି ରଖିଥା।